तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे చెప్పు. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व భారత. ఎస్, ఓకే. ఇది ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఓ సన్ ఆఫ్ కుంతి, ద నాన్ పర్మనెంట్ అపియరెన్స్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ అండ్ డిస్ట్రెస్. వెయిట్, ఐ విల్ టెల్ యూ, ఐ విల్ గివ్ యూ దీత్య, వెయిట్. అండ్ ద disappearance is due course, or like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception, O son of Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed. తెలుగులో, ఓ కుంతి పుత్ర, ఇంద్రియ విషయములతో సంయోగము వలన ఇంద్రియములకు క్షణభంగురమైన అనిత్యమైన సుఖ దుఃఖాలు కలిగినట్లు అనిపిస్తుంది. ఇవి అనిత్యములు మరియు ఇవి ఏ వేసవి చలికాలములలా వచ్చిపోతుంటాయి. ఓ భరత వంశీయుడా, కలత చెందకుండా వీటిని ఓర్చుకోవడం నేర్చుకోవాలి. అంటే ఇది ఒక చిన్న, నేను ఒకటి చూపిస్తాను మీకు, అందరూ చూడండి. ఒకటి చిన్నది చూపిస్తా మీకు. అందరు చూస్తూ ఉండండి. భరత వంశీయుడా అని అంటాడు కదా, మన ఎవరిని, అర్జున్ని భరత వంశీయుడా అంటాడు. భరతుడు ఏంటో ఇక్కడ చెప్తారు చూడండి. So many. And we also read Jada Bharat. Jada means like a dead body. But he was not Jada. He was the king, Bharat. He was the king of the entire world. But when he took Vanaprastha, at that time he got, very affectionate with a small deer, baby deer. He got so attached that his sadhana got disrupted. It happens. He gets so much affectionate with this small deer. When he leaves his body, he's thinking about the deer. Next birth, Krishna gives him that body of a deer. Yam yam vapi smaran bhavan. So when Jadabhara takes the body of a deer in his next birth, he still remembers everything because he was so, elevated. And in his third birth, willingly, he takes the birth in a Brahmana's family. And he is born as Jadabharat. He says, this time I'm not going to get attached with anything, like a Jada, dead body. So that was Jadabharat. No expression, nothing. You tell him anything, So eventually, he's asked by the king, can you help to carry the king and his daughter? They're going to, there are like 6 to 8 people we have to carry. He doesn't answer. He just picks up, he walks. But he's slipping so many times. And everybody, all the other 7 people are shouting at him, what, you are such a Jada, you are really appropriate name. Then
the king himself gets very agitated. He says, what is wrong with you? I think after we reach the palace, I'm going to punish you like anything. Then Jada starts speaking. He gives a very philosophical, highly elevated explanation. What is life? Why he is sleeping? He says that, oh king, I was very careful that I should not step on any insects or bugs. Everything is Krishna's creation. You are only concerned about you and your daughter and whoever is inside the palanquin. But look, I'm taking care of all this thing. The king was a very spiritual person. He said that, wow, I thought you look like a Shudra, but you have such a high knowledge. Can you teach me how to get this kind of a consciousness? Then the king asked, can I read all the Vedas, Bhagavad Gita, Bhagavatam? Can I become elevated like you? Jada Bharat says no. Then the king asked, can I do some rituals, mantras and yajna? Can I become like you? Jada Bharat says no. Can I do some tapasya? Go away somewhere, just meditate. He says no, it will not work. So the king says, please guide me. How can I be elevated in God consciousness? Jada Bharat says, the best way is to take the dust from the lotus feet of a pure devotee. He says, you don't have to do anything. You don't have to become a scholar in all the Vedas. You don't have to be the number one in yajna. You don't have to go to a separate place and do, some kind of a meditation. Nothing. All you need is a sincere blessing from a pure devotee. So we are so fortunate that, Srila Prabhupada has given us this process. Okay, so you got it right. సో మీకు జడభరతుడి గురించి అర్థమైందా చెప్పింది? Yes, Mataji. యా. సో మీకు మళ్ళీ రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దీని గురించి, శ్లోక గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్. తర్వాత దీని గురించి మనము అందరం ప్రాక్టీస్ చేద్దాం ఈ శ్లోక ఒక్కటి రేపు. సో మనకి టైం అయిపోయింది ఈరోజు. సో వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమః. గ్రంథరా శ్రీమద్ భగవద్గీత కి జై. శ్రీల ప్రభుపాద కి జై. అనంత కోటి వైష్ణవ భక్త బృందికి జై. హరే కృష్ణ అందరికి. Hare Krishna Mataji. సో లెట్ us meet tomorrow again. And ఈ 14th శ్లోక గురించి మనం రేపు క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేద్దాం. ఓకే. హరే కృష్ణ. Hare Krishna Mataji. మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ Mataji, can I tell you? శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదాః ఆగమాపాయినో అనిత్యాః తాం స్థితిక్షస్వ భారత. ఓకే. సో Mataji, can I tell you? వెయిట్ అందరికి ఛాన్స్ ఇస్తాను, కొంచెం ఆగండి. సో దీని యొక్క మీనింగ్ ఒకసారి ఫస్ట్ చూద్దాం. మాత్రా స్పర్శ సెన్సరీ పర్సెప్షన్ అన్నమాట. అంటే మన ఇంద్రియాలు ఉంటాయి కదా, సెన్సెస్, వాటి యొక్క విషయ సంయోగం అంటే వాటి పర్సెప్షన్. టూ అంటే ఇన్ రియాలిటీ అంటే ఓన్లీ అని ఇక్కడ ఇచ్చాడు కానీ రియల్ నిజంగా. కౌంతేయ అంటే ఓ సన్ ఆఫ్ కుంతి. ఎప్పుడు గుర్తు చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట కృష్ణ, నువ్వెవరో కాదురా, నా అత్త కొడుకువి, మేనత్త కొడుకువి, నువ్వు క్షత్రియ వంశానికి చెందిన వాడివి అని గుర్తు చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట అర్జునకి, కుంతి పుత్రుడా అని. శీత అంటే శీతాకాలం అంటాం కదా మనం, వింటర్ సీజన్ ని తెలుగులో శీతాకాలం, సో చలికాలం. ఉష్ణ అంటే ఎండాకాలం. సుఖ అంటే హ్యాపీనెస్, హ్యాపీగా ఉండడం అన్నమాట, సుఖంగా. దుఃఖ అంటే ఆపోజిట్, అన్హ్యాపీగా. దాహ ఇచ్చును. అంటే ఆగమ అంటే వచ్చును, రావడం అన్నమాట. ఆగమనం అంటాం కదా, వచ్చును. అపాయినః అంటే పోవును, అంటే వచ్చేది, వస్తుంది, పోతుంది అని. అనిత్యాహ అంటే అనిత్యములు అంటే నాన్ పర్మనెంట్, అంటే టెంపరరీ కాదు అని, అంటే దే ఆర్ టెంపరరీ అని.
అనిత్యాహ అంటే టెంపరరీ, అంటే నాన్ పర్మనెంట్ అనమాట. అనిత్యం. తాన్ అంటే ఆల్ ఆఫ్ దెమ్, వాటిని అన్ని. భరతవంశీయుడు స్టోరీ తెలుసా మీకు? భరతుడి స్టోరీ తెలుసు కదా. ఆయన యాక్చువల్గా వాళ్ళ ఫాదర్ ఋషభదేవుడు, ఋషభదేవుడి కొడుకు భరతుడు అన్నమాట. అయితే ఋషభదేవుడు కూడా చాలా మంచోడు. సో ఆయన కొడుకు కూడా ఆటోమేటిక్గా మంచి కింగే ఉంటాడు. చాలా మంచి కింగ్ ఉండే, అందరిని మంచిగా పరిపాలించాడు. కానీ ఆయనకి ఇంకా లాస్ట్ ఇంకా ఎండ్ స్టేజ్లో ఆయన ఏమనుకుంటాడంటే ఇదంతా ఈ మనం ఈ రాజ్యాన్నంతా తన కొడుకులకు ఇచ్చేసి తను ఇంకా అరణ్యాలకు వెళ్ళి తపస్సు చేసుకోవాలి. ఇంకా లాస్ట్ స్టేజ్ కదా. అంటే వాళ్ళు చేసే కింగ్స్ ఎట్లా అంటే వాళ్ళు చేసే జడ్జ్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా, కొన్ని తప్పు ఉండొచ్చు, కొన్ని రాంగ్, కొన్ని కరెక్ట్ ఉండొచ్చు. కొన్ని తప్పు ఉన్నప్పుడు అదంతా పాపం అంతా వాళ్ళ ఖాతాలో వచ్చేస్తుంది. వచ్చినప్పుడు చాలా ప్రాబ్లం వాళ్ళకి నెక్స్ట్ జన్మ. అంటే ఏమై పుడతారో తెలియదు. ఈ బాడీ ఇంపార్టెంట్ కదా, మనిషి బాడీ రావాలి, హ్యూమన్ బాడీ రావాలి. ఆ బాడీ పోయిందంటే చాలా కష్టం. సో ఇంకా కింగ్ లాస్ట్ స్టేజ్లో ఇంకా ఒక పర్టికులర్ ఒక ఏజ్ వచ్చాక ఆయన వాళ్ళ కొడుకులు, ఆయనకి 9 మంది కొడుకులు ఉంటారు. 9 మంది కొడుకుల్లో ఏ కొడుకు కూడా మంచి మంచి వాళ్ళు ఉండరు, అంటే చక్కగా పరిపాలించే వాళ్ళు ఉండరన్నమాట. అయితే లాస్ట్కి ఏం చేస్తాడు, ఒక ఎవరైతే కొన్ని ప్రశ్నలు వేస్తే ఆ ప్రశ్నలకు సరైన జవాబులు ఇస్తారో వాళ్ళకి మాత్రమే నా కింగ్డమ్ ఇస్తానో ఏదో ప్రకటిస్తాడు. నాకు సరిగ్గా వేగ్గా గుర్తుంది, ఏదో ప్రకటిస్తాడు ఆయన. ప్రకటిస్తే అప్పుడు ఒక సేజ్ యొక్క ఒక బ్రాహ్మణుని కొడుకు అనుకుంటా, భూమాన్యుడు, అతను వచ్చి చాలా మంచి ఆన్సర్స్ ఇస్తాడు, అన్ని కరెక్ట్గా చెప్తాడనమాట కింగ్ అడిగే క్వశ్చన్స్కి. అప్పుడు ఒక సామాన్యుడికి ఆ మొత్తం రాజ్యం అంతా ఇచ్చేస్తాడు. ఇచ్చేసి వాళ్ళ కొడుకులకి ఇయ్యడు. యూజువల్గా ఎట్లుంటారు అందరూ, నా కొడుకుకి ఇయ్యాలి, నా కొడుకు, నా బిడ్డలు, నా వాళ్ళు, ఇట్లనే ఉంటారు. ఇప్పుడు చూడు మన పొలిటీషియన్స్ కూడా ఎంతమంది వాళ్ళ కొడుకులకి, వాళ్ళ బిడ్డలకి మంచి మంచి పొజిషన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ పోర్ట్ఫోలియోలో. అలా అంటే అంత రిలేషన్స్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. బట్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ కరెక్ట్? నో, రైట్? నువ్వు డెమోక్రసీలో ఉన్నావు. నువ్వు ఇప్పుడు డెమోక్రసీలో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉండాలి? కానీ అలా ఉండకుండా అంత రాంగ్ వేలో బ్రతుకుతూ ఉంటావు ఇప్పుడు ఉన్న పొలిటీషియన్స్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇంకా ఈయన ఒక భూమాన్యుడు అని ఒక సామాన్యుడికి ఇచ్చేసి రాజ్యమంతా అడవిలోకి వెళ్ళి ఇంకా బ్రతుకుతూ ఉంటాడు. అడవికి వెళ్ళి బ్రతుకుతూ ఏం చేస్తాడు, అక్కడ పాపం ఒక జింక వస్తుంది అనమాట. ఆయన తపస్సు చేసుకోవడానికి వెళ్తాడు, తపస్సు చేస్తూ ఉంటాడు పాపం. నేను లాస్ట్ క్లాస్ లో మీకు చిన్న వీడియో చూపెట్టాను, గుర్తుందో లేదో, నిన్ననే ఒక వీడియో మాతాజీ ఆ జింకను చూసి డిస్ట్రాక్ట్ అయ్యారు మాతాజీ. దాని తర్వాత జింకలా పుట్టాడు నెక్స్ట్ జన్మలో. జింకకు బాగా అట్రాక్ట్ అయిపోతాడు. ఇంకా ఆ జింక లేనిది ఉండలేడనమాట. అది బయటికి వెళ్తే అది ఎప్పుడు వస్తుందా, అది ఏం చేస్తుందో, ఇలాగే దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాడనమాట. అది దానికి ఫుడ్ దొరికిందో లేదో, మరి దాన్ని వేరే వాళ్ళు వచ్చి తినేస్తే ఎట్లా, ఇట్లాంటి ఆలోచనలే వస్తుంటాయి ఆయనకి. ఆయన చాంటింగ్ చేయడు, ఆయన చాంటింగ్ లో అంతా జింకనే ఉంటది, ఆయన ఆలోచనలు అంతా జింకనే ఉంటది. చాంటింగ్ అంటే ఏం చేయాలి, నీకు ఎవరు గుర్తు రావాలి? కృష్ణ గుర్తు రావాలి. కృష్ణకే చెప్పుకోవాలి ఏదైనా కానీ కూడా. నీకు కృష్ణ గుర్తు రావాలి, కృష్ణకి చెప్పుకోవాలి. నీకు జింక గుర్తొచ్చినా కానీ కూడా కృష్ణకి చెప్పుకోవాలి, కృష్ణ నాకు ఆయననే, ఆ జింకనే గుర్తొస్తుంది, నువ్వు గుర్తు రావట్లేదు, నువ్వు గుర్తు రావాలి అని కృష్ణకి చెప్తూ బాధపడితే తప్పకుండా నెక్స్ట్ ఆయననే గుర్తొస్తూ ఉంటాడు, కృష్ణనే. సో నువ్వు కృష్ణను వదిలిపెట్టేసి ఇంకెప్పుడు జింక గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు అన్నవాడు భరతుడు. సో ఇంకా అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ భరతుడు అలా ఆలోచించినందువల్ల అది ఆటోమేటిక్గా చనిపోయినప్పుడు ఆ జింక ఇంకా పూర్తిగా దాని ఇదిలోకి వెళ్ళిపోతాడనమాట, బాధలోకి, డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయి నెక్స్ట్ జన్మ జింకనే వస్తుంది. ఎందుకు?
బికాస్ హీ వాస్ థింకింగ్ అబౌట్ డీర్ గురించే ఆలోచిస్తున్నాడు కదా. సో జింకలాగా పుడతాడు. జింకలాగా పుట్టి ఆ బాడీ వచ్చేస్తుంది, జింక బాడీ. కానీ ఆయనకి భగవంతుడు మంచి సెన్సెస్ పెడతాడు. ఏంటి అంటే ఆయనకి ప్రీవియస్ లైఫ్ గుర్తుంటది. సో ఇంకా అది జింకకు దాని ప్రీవియస్ లైఫ్ గుర్తొచ్చేసి నేను ఒక రాజును, నేను ఇట్లా అయిపోయినా అనేసి ఇంకా అది ఆ ఆశ్రమం ఇంతకు ముందు ఎక్కడైతే ఉన్నాడో ఆశ్రమంకి వెళ్ళి అక్కడంతా టెంపుల్ చుట్టూ తిరగడము, భక్తి చేయడం స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఆ జింక. తర్వాత నెక్స్ట్ ఒక బ్రాహ్మణ్ ఇంట్లో పుడతాడు. బ్రాహ్మణ్ ఇంట్లో పుట్టి అప్పుడు కూడా 5th కొడుకుగా పుడతాడు. ఫస్ట్ 4 ఉంటారు. ఆ ఫస్ట్ 4 ఈయనకి ఏమి ఇవ్వరు పాపం. ఎందుకంటే ఈయన ఎప్పుడు కామ్‌గా కూర్చుంటాడు. ఎక్కువ మాట్లాడడు. కొంచెము ఎట్లా అంటే అందరు చూస్తే పిచ్చోడు అన్నట్టుగా ఉంటాడనమాట. అట్లనే బ్రతుకుతూ ఉంటాడు. సో వీళ్ళందరూ అన్నలు ఏం చేస్తారు, చాలా మోసం చేస్తారు ఆయనకి. ఆయనకి ఇవ్వాల్సిన షేర్ ఆయనకి ఇవ్వరు. ఎందుకంటే ఆయన కొట్లాడాడు గదా! నాకు కావాలి అని గూడా. సో అందరూ మోసం చేసేస్తారు. ఇంకా వాళ్ళ ఫాదర్ ఉన్నన్ని రోజులు పాపం చూసుకుంటాడు ఫాదర్. కానీ ఎన్ని రోజులుంటారు ఫాదర్? నీ అంతట నువ్వు బ్రతకాలి గదా! సో ఆయన చనిపోతాడు. చనిపోయాక ఏం చేస్తాడు ఆయన, ఒక చెట్టు దగ్గరికెళ్ళి చెట్టు కింద కూర్చొని అంటే తపస్సు ఇన్ ద సెన్స్ ఆయన ఏ ధ్యానంలో ఉంటాడో ఎప్పుడు ఆ ధ్యానంలోకి ఉంటాడనమాట. ఆనందంగా ఉంటాడనమాట. ఆయనకాయన మైమర్చిపోతూ ఉంటాడనమాట. ఆహ్, ఆహ్, అయితే అప్పుడేమవుతది, ఒక రాజు ఆయన ఆ ప్రదేశం యొక్క రాజు పల్లకీలో వెళ్తూ ఈ ఇంకొక ఎవరికో ఏదో అయ్యో ఏదో సంథింగ్ ఇంకొక పల్లకి మోసేవాళ్ళు కావాల్సొస్తది. మోసేవాళ్ళు కావాల్సొచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఆ చెట్టు కింద ఉన్న ఇతన్ని తీసుకొస్తారు. ఇంకా వీడు మోస్తూ ఎలా మోస్తాడంటే కింద ఉన్న పురుగులు చావొద్దు అన్నట్టు నడుస్తూ ఉంటాడు. ఆహ్, 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 ఆయన ధ్యాసంతా పురుగుల మీద ఉంటుంది. ఈ పల్లకి మొయ్యాలి జాగ్రత్తగా అని మొయ్యడు. సో అలా మోసినందువల్ల ఏమవుతుంది, ఆహ్, పైకి కిందికి అవుతూ ఉంటే డిస్టర్బింగ్ ఉంటది గదా! రాజుకి కరెక్ట్‌గా ఊగుతూ ఉంటారు అటు ఇటు. సో కరెక్ట్‌గా ఉండదు. సో ఆయనకి కోపమొచ్చి తిడతాడనమాట. ఏంటి నువ్వు మొయ్యలేకపోతున్నావు, నువ్వు చూస్తేమో స్టౌట్‌గా ఉంటాడనమాట కానీ. భరతుడు చాలా స్ట్రాంగ్‌గా ఉంటాడు చూడ్డానికి. సో చూడ్డానికేమో ఇట్లున్నావు, నువ్వేంటి ఇట్లా చేస్తున్నావు అదని తిడతాడు. తిడితే ఇంకప్పుడు ఈయన చెప్తాడు భరతుడు చాలా ఆత్మ గురించి, సోల్ గురించి చాలా బాగా చెప్తాడనమాట. ఎంత మంచి మంచి ఆహ్, అంటే ఆ రాజుకు కూడా డౌటొచ్చి కిందికి దిగి కొన్ని ప్రశ్నలేస్తాడు. ఆ ప్రశ్నలకి చాలా సూపర్బ్ ఆన్సర్స్ ఇస్తాడనమాట. కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. అది ఎవరిస్తారంటే చాలా నాలెడ్జబుల్ పర్సన్సే ఇస్తారు. సో అది విని ఇంకా రాజు ఇంకా ఆయనకి ఫిదా అయిపోతాడు. నువ్వు ఎవరసలు ఏంటి అన్నీ కనుక్కొని అట్లా. అంటే ఈయనకి జడభరతుడని అంటే ఈయన పేరు నుంచే వచ్చింది మనకి భరత. భరత డైనాస్టీ అనేది. భరతుడు పాలించిన దేశం మనది. మన దేశం ఎంత గొప్పదో మీకు తెలుసుకోవాలని ఇది చెప్పాను. ఇంత టైం తీసుకున్నా. ఎందుకంటే మన దేశంకు వచ్చిన పేరు చాలా చిన్నది గాదు. దీని ఎనకాలున్న స్టోరీ. చాలా గ్రేట్. ఆ! ఎందుకు గ్రేట్ అంటే భరతుడు చిన్నవాడు గాదు. హ్మ్. ఏంటి ఆయన కొడుకులకియ్యలే ఆయన రాజ్యాన్ని. ఆయన ఎవరికిచ్చాడు? ఒక మ్యాన్‌కిచ్చాడు. ఒక కామన్ మ్యాన్‌కిచ్చాడు. నువ్వు పరిపాలించురా ఈ దేశాన్ని అని. అంటే ఎవరు కరెక్ట్ పర్సనో అది టెస్ట్ చేసి ఇచ్చాడు. ఆ! అట్లాంటి దేశం మనది. ఆ! ఎట్లాంటి దేశం మనది, ఆత్మ గురించి చాలా బాగా తెలిసిన భరతుడు పూర్వ 3 జన్మల అతని ప్రీవియస్ జన్మలేంటో గూడా తెలిసినవాడు. అంత గొప్పవాడు మన భరతుడు. అట్లాంటి భరతుడి యొక్క పేరు మన భారతదేశానికి వచ్చింది. ఊరికే రాలేదు. ఎంత గొప్పదో అసలు. వేరే వేరే కంట్రీస్‌ని చూడండి. వాళ్ళకి ఇటువంటి నాలెడ్జ్ ఉండదు. ఇది మన దేశానికి ఉంది అంటే, మన దేశం ఒక ఏమంటారు? ఇప్పుడు మొత్తం ప్రపంచమంతా ఒక ఇల్లైతే మన దేశం దాంట్లో పూజా గది. ఎందుకు పూజా గది? మంచి నదులున్నాయి. ఆ! అందరూ జ్ఞానం గురించే మాట్లాడుకుంటారు. ఆ! ఇక్కడ ఈ మన దేశంలో చాలా డబ్బులున్న వాళ్ళు లేకపోవచ్చు. అంటే ఉన్నారు. అది వేరే విషయం. కానీ డబ్బులు లేకున్నా గాని గూడా
ఆత్మ జ్ఞానంతో చాలా హ్యాపీగా ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. హిమాలయాల్లో ఋషులు ఉన్నారు. ఈ జ్ఞానం చాలా గొప్పది తెలుసా, వాళ్ళ ఎవరికి తెలియదు. అందరికి డబ్బులు ఉన్నాయి వేరే దేశంలో, కానీ మన దేశంలో ఈ జ్ఞానం తోటి ఎన్నో లోకాలకు వెళ్ళిపోతాము, ఎన్నో లోకాలకి. ఆ దేశంలో ఉన్న వాళ్ళు ఆ లోకంలో అక్కడే ఉంటారు, అక్కడే పుడతారు, అక్కడే ఉంటారు, అక్కడే వస్తారు, అంతే. వాళ్ళకి వేరే లోకాలకి పోయే దారి లేదు, అది దారి కాదు. మన భారతదేశం నుంచే దారి దొరుకుతుంది పై లోకాలకి వెళ్ళడానికి. మన పూజా గది లాంటి భారతదేశం నుంచే దారి ఉంది, వేరే దేశం నుంచి దారి లేదు. ఇది ఇది యాక్చువల్ ఇంపార్టెంట్. సో అందుకే భరత వంశీయుడా అని అన్న కృష్ణుడు అన్న ఈ మాటకి ఎంతో పెద్ద స్టోరీ ఉంది కాబట్టి మీకు చెప్పాను ఇది. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్, O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and the disappearance is due course, or like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. ఏంటి, ఇప్పుడు వింటర్ సమ్మర్ వస్తూ ఉంటది పోతూ ఉంటది. ఇప్పుడు మన అమ్మ వంటింట్లోకి వెళ్ళి వింటర్ సీజన్ లో పని చేయమంటే ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది తెలుసా. నాకు కూడా చాలా హ్యాపీ వింటర్ సీజన్ లో వంట చేయడం అంటే. ఎందుకు హ్యాపీ, చక్కగా వేడిగా ఉంటది వంటిల్లు, మంట ఉంటది కదా పొయ్యి. సో చక్కగా రూమ్ అంతా వేడిగా ఉంటది, వంట చేయడానికి హ్యాపీ. సమ్మర్ లో ఎట్లుంటది, బాప్రే అసలు పేలిపోద్ది. ఒక్క 1 minute కూడా ఉండడానికి ఇష్టపడం. ఎప్పుడైపోతుందా వంట, అయిపోతుందా అని చూస్తూ ఉంటాం, అంత ఇదిగా ఉంటది వేసవిలో. సో ఇదేంటి, అదే కాలం మారినప్పుడు ఒకటేమో సుఖాన్ని ఇచ్చింది, ఇంకోటేమో దుఃఖాన్ని ఇచ్చింది. కాలము ఒక్కొక్కసారి సుఖం ఇస్తుంది, ఒక్కొక్కసారి దుఃఖం ఇస్తుంది. సో అలాగే మన లైఫ్ లో కూడా ఒక్కొక్కసారి సుఖంగా ఉంటుంది, ఇంకొకసారి దుఃఖంగా ఉంటుంది. మెయిన్ గా మన ఎర్త్ మధ్యలో ఉంది. 14 ప్లానెట్స్ కదా, మెటీరియల్ ప్లానెట్స్ అంటే వస్తువులు ఉన్న లోకాలు. ఇలా వస్తువులు, టీవీ, ఫ్రిడ్జ్, ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్స్, లేకపోతే ఇంకేవైనా ఇలాంటి వస్తువులు ఉన్న లోకాలు 14 లోకాలు ఉన్నాయి. దాంట్లో మన ఎర్త్ సెంటర్ లో ఉంది. సో సెంటర్ లో ఉన్న ఎర్త్ సెంటర్ లో ఉంది కాబట్టి మనకి సుఖము సగం ఉంటుంది, దుఃఖము సగం ఉంటుంది. ఓకే, రాత్రి ఉంటుంది, పగలు ఉంటుంది, చీకటి ఉంటుంది, వెలుతురు ఉంటుంది, అలా. సో ఈ సుఖము దుఃఖము సగం సగం, ఒకసారి అలా ఉంటుంది, ఒకసారి ఇలా ఉంటుంది. ఒకసారి అంట అర్జునుడే అడుగుతాడు కృష్ణుణ్ణి, అసలు ఏ క్షణము అసలు గుర్తు రావట్లేదు, ఏ క్షణము సుఖమైన క్షణము, ఏ క్షణము దుఃఖమైన క్షణము ఏదో అడుగుతాడు. అడిగితే అప్పుడు అర్జునుడు ఒక గోడ మీద రాస్తాడు, ఈ క్షణము సుఖము, మరుక్షణము దుఃఖము. ఇదే క్షణం అంటే ఇప్పుడున్నది ఉండదు, మళ్ళీ ఇప్పుడున్నది ఉండదు, మళ్ళీ దుఃఖం వస్తుంది. సుఖము దుఃఖము రెండు అంట వస్తూ పోతూ ఉంటాయి అని అక్కడ. సో అలా. సో ఓ భర్తవంశుడు చలత చెందకుండా వీటిని ఓర్చుకోవడం నేర్చుకోవాలి. అంటే ఇది నేర్చుకోవాలి, అదే చెప్తున్నాడు, ఇది బెస్ట్ లెసన్ మనకి. ఇలా ఉండాలి, మనము వేటినైనా ఓర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు వింటర్ సీజన్ లో ఏం చేయాలి, ఎలా ఉండాలి అనేది నీ సెన్సెస్ నీకు చెప్పాలి, అలా ఉండాలి. సమ్మర్ సీజన్ లో ఎలా ఉండాలి, నీ సెన్సెస్ చెప్తూ ఉంటాయి, అలా ఉండాలి. అంటే నువ్వు ఆ సుఖాన్ని ఆ దుఃఖాన్ని రెండిటిని ప్రాపర్ గా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ నడవడం అన్నమాట. ఇన్ ద ప్రాపర్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ డ్యూటీ వన్ హ్యాస్ టు లెర్న్ టు టాలరేట్ చేయాలి. ఇది నాన్ పర్మనెంట్. ఇది ఇప్పుడున్నది అంటే ఇప్పుడున్న సుఖం ఎప్పటికీ ఉండదు. ఇప్పుడు నువ్వు సుఖంగా ఉన్నావు, మీ ఫాదర్ ఏదో తీసుకొచ్చారు, కేకో ఏదో, ఫుల్ హ్యాపీ ఇంట్లో అందరూ, ఎందుకంటే నీ బర్త్డే మీ ఫాదర్ తెచ్చారు, ఫుల్ హ్యాపీ, మంచి కటింగ్ అన్నీ అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ అదే అలాగే తీసుకొస్తారా, మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే కూడా తేరు కదా. సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే వేరేలాగా ఉంటుంది, ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ డే ఇంకొకలాగా ఉంటుంది. సో
You have to face all this. You have to tolerate ఏదైనా కానీ కూడా. So according to Vedic injunction, one has to take his bath early in the morning, even during the month of Magha. January, February లో కూడా మాఘమాసం, జనవరి ఫిబ్రవరి, ఆ మాఘమాసంలో కూడా మార్నింగ్ లేచి స్నానాలు చేస్తారు, ఎర్లీ మార్నింగ్. సో చాలా మందికి ఇష్టం ఉండదు, కానీ వేదిక్ ఇంజెక్షన్ అట్లా చెయ్యాలి. సో చెయ్యాలి అంతే, అది కష్టమైన చెయ్యాలి, బికాస్ ఇట్ ఈస్ యువర్ డ్యూటీ. అది నీకు ప్రిస్క్రైబ్ చేశారు. ప్రభుపాద ఏదైతే చెప్పారు, ప్రభుపాద ఏం చెప్పారు, 3 o'clock లేచి చక్కగా స్నానం చేసి మంగళహారతి అటెండ్ అవ్వాలి, ఇవన్నీ చెప్పారు కదా. సో నేను చెయ్యను అని అంటే నీకు సర్ది లేచినా నీకేం లేచినా ఓర్చుకోవాలి. అది అన్ని పోతే అవే, కృష్ణ ఉన్నాడు కదా, హీ విల్ టేక్ కేర్. సో అలా నువ్వు అన్ని చేయడం స్టార్ట్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ వెరీ కోల్డ్ అట్ దట్ టైమ్, బట్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దట్ ఎ మ్యాన్ హూ అబైడ్స్ బై ద రిలీజియస్ ప్రిన్సిపల్ డస్ నాట్ హెసిటేట్ టు టేక్ హిస్ బాత్. అది అంటే వాడు ఆ రిలీజియస్ ప్రిన్సిపల్స్ కి కట్టుబడి ఉంటే, అంటే ఇఫ్ హీ థింక్స్ దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ, దట్ ఐ హావ్ టు ఫాలో ఇట్ అని గట్టిగా అనుకుంటే హీ విల్ డూ దట్ కదా, తప్పకుండా స్నానం చేస్తాడు. ఒకవేళ లైట్ తీసుకున్నాడు అనుకో, నేను చెయ్యను, నేను సమ్మర్లో అయితే అట్లా చేస్తా, వింటర్లో వేరేలాగా చేస్తా అని అంటే ఓకే, అది నువ్వు అనుకుంటున్నావు, కానీ అది రిలీజియస్ ప్రిన్సిపల్స్ కాదు. నువ్వు ఫాలో అవ్వట్లేదు రిలీజియస్ ప్రిన్సిపల్స్, కానీ నువ్వు ఫాలో అవ్వాలి. ఫాలో అయితే రోజు చెయ్యాలి, తప్పకుండా చెయ్యాలి. Similarly, a woman does not hesitate to cook in the kitchen in the months of May and June, the hottest part of the summer season. ఇదే నేను చెప్పింది. One has to execute his duty in spite of climatic inconveniences. ఎంత క్లైమేట్ కండిషన్స్ నీకు అనుకూలంగా లేకపోయినా ఉన్నా నీ డ్యూటీ నువ్వు చేయాలి. ఇట్ ఈస్ యువర్ డ్యూటీ దట్ యు హ్యావ్ టు ఫాలో, అంతే. అది అక్కడ చెప్పేది రూల్స్ అండ్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆఫ్ రిలీజియస్ ప్రిన్సిపల్స్. ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడు, వన్ హ్యాస్ టు ఫాలో ద ప్రిస్క్రైబ్డ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆఫ్ రిలీజియస్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రేజ్ అప్ టు ద ప్లాట్ఫామ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, బికాస్ బై నాలెడ్జ్ అండ్ డివోషన్ ఓన్లీ కెన్ వన్ లిబరేట్ హిమ్సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ద క్లచెస్ ఆఫ్ మాయా. నువ్వు ఎప్పుడైతే ఈ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కరెక్ట్గా చేస్తావో అప్పుడు ఈ మాయ అనేది నిన్ను వదిలేస్తుంది. క్లచెస్, ఈ మాయ గట్టిగా పట్టుకుందనమాట నిన్ను. క్లచెస్ అంటే గట్టిగా పట్టుకుంది. ఆ మాయ క్లచెస్ నుంచి దాని నుంచి నువ్వు వదిలిపెట్టేసుకో, దాని నుంచి విడుదలవుతావు. మాయ చాలా డేంజర్, మీకు తెలుసా? నేను మొన్న చెప్పిన స్టోరీ కూడా అదే, మాయలోదే. ఆ ఆవు లేడీ అయ్యింది, ఆమె మాయలో పడిపోయింది అనమాట. మాయ అంత డేంజర్, అంటే డిజైర్, కోరిక పుట్టిస్తుంది అనమాట మాయ. ఆమె కోరిక వల్ల ఏం చేసింది, వాళ్ళ భర్తనే చంపేసింది. ఒకవేళ ఆమె డివోషన్ చేసింది అనుకో, చక్కగా ప్రభుపాద చెప్పినట్టుగా చక్కగా జపం చేయడము అలా ఇలా చేసింది అనుకో, అప్పుడు ఆమె సెన్సెస్ ఆమెకు చెప్పేవన్నమాట, నువ్వు ఈ పని చేయకూడదు, ఒక హత్య అనేది నువ్వు చేయకూడదు అని చెప్పేది. చెప్పినప్పుడు ఏం చేసేది, అప్పుడు ఆమె కంట్రోల్ చేసుకునేది. ఈ మాయ అన్నమాట. మాయ వల్ల ఆయన ప్రేమించింది. ఇంటికి వచ్చిన ఒక అతిథిని ప్రేమించేసి పాపం వాళ్ళ భర్తను చంపేసింది. ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళండి జైలుకి వెళ్ళి ఒక్కొక్క స్టోరీ మీరు వింటే అన్ని ఇలాంటి స్టోరీసే ఉంటాయి. టోటల్ జైల్లో కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కడు ఇవే స్టోరీస్. ఎవరినో ప్రేమిస్తాడు, ఆమె వద్దనడమో ఏమో జరుగుతుంది, యాసిడ్ పొయ్యడమో లేకపోతే ఇంకేంటిది బాగా తాగి పాపం తెలియకుండా దొంగతనాలు చేసి పట్టుబడినోళ్ళు, ఇవన్నీ మాయా క్లచెస్ అన్నమాట. చాలా డేంజర్ ఉంటది, మీకు తెలీదు. మాయా ఫ్రెండ్షిప్. ఇంకొకటిని ఇంటర్వ్యూ చేస్తే వాడు ఏం చెప్తాడంటే, నా ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ వల్ల నేను ఇట్లా అయ్యాను, మా మదర్ చెప్పినా వినలేదు, నేను ఆ మాయలో పడిపోయిన అంటే వాడికి అప్పుడు తెలుస్తుంది అనమాట మాయలో పడిపోయినట్టు. సో ఆ ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ ఒకటి. అందుకే ప్రభుపాద ఏమంటాడు, సాంగత్యం, ఫ్రెండ్షిప్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సెకండ్ థింగ్ ప్రభుపాద చెప్తాడు, ఇల్లిసిట్ సెక్స్ అంటే నువ్వు ఇవే అన్నమాట, అన్ని ఇవే ఉన్నాయి. సో ప్రభుపాద చెప్పిన నియమాలన్నీ పాటిస్తే మనం ఈ మాయలో పడము.
సో అదే ఈ మాయ అనేది అదే అన్నమాట. ఈ మాయ గుంజుతుంది, గుంజి అన్ని తప్పులు చేపిస్తుంది. సో నువ్వు ఎప్పుడైతే డివోటీ అయినవో ఈ మాయలో పడవు, చాలా హ్యాపీగా ఉండొచ్చు నువ్వు. ద 2 different names of address given to Arjuna are also significant. To address him as Kaunteya signifies his great blood. Kaunteya అని అన్నాడు చూసావా, ఎందుకు అంటే బ్లడ్ రిలేషన్స్ ఫ్రమ్ హిస్ మదర్ సైడ్. ఆయన గుర్తు చేస్తున్నాడు అనమాట కౌంతేయ అని ఎందుకు అన్నాడు అంటే, అండ్ టు అడ్రస్ హిమ్ యాజ్ భరత. భారత అంటే ఏంటి, భరత వంశీయుడు అంటే ఏంటి, ఫాదర్ సైడ్. వృషభదేవుడు ఫాదర్ సైడ్, పాండురాజు సైడ్ ఆ వంశం నుంచి వచ్చినవాడు. కాబట్టి భరతుని భరత అని అంటాడు. కౌంతేయ అంటేనేమో కుంతిపుత్రుడి కౌంతేయ అంటాడు, ఎందుకంటే ఇటు సైడ్ కూడా క్షత్రియులు అందరు నీ వాళ్ళందరూ ఎంత గ్రేట్ వాళ్ళు అని చెప్పడం అనమాట. అర్జున గుర్తు చేస్తున్నాడు. ఫ్రమ్ బోత్ సైడ్స్ ఈ సపోజ్ టు హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ హెరిటేజ్. A great heritage brings responsibility in the matter of proper discharge of duties. Therefore, he cannot avoid fighting. అందుకే ఫైటింగ్ అవాయిడ్ చెయ్యలేడు. సో ఇది ఇప్పుడు మనం